Hello friends, welcome to this session. In previous session, we discussed about the different configuration of a transistor, that is common emitter configuration, common base, common collector, and we will focus on this common emitter configuration because we will see the amplification using that common emitter configuration. So in previous video, this characteristic circuit we have drawn, as well as we can find out the characteristics, that is input characteristics as well as output characteristics, that will be drawn for this common emitter configuration. Today we will see the how to find that DC load line, and from that how to locate the Q point. So for that, this requirement of that DC load line is to find out the operating point or working point, or we call as a Q point or quiescent point. So all this, that is how to find out how to draw the DC load line as well as how to calculate the quiescent point from that DC load line, that will be discussed in this video lecture. So we will draw the different circuit, that is a simple circuit, because here for finding the different characteristics or input characteristics as well as output characteristics, we can connect a voltmeter as well as microammeter, as well as at the output we will consider the another voltmeter for measuring collector to emitter voltage, as well as milliammeter is connected across the output for measuring the IC, that is collector current. But in that circuit we will draw the simple circuit for finding the DC load line. So let us draw the another circuit. So we have to find out the DC load line, and from that we can locate the Q point. So here we will draw the common emitter amplifier circuit. So here we will consider the ट्रान्झिस्टर. आपण इथे ट्रान्झिस्टर घेतो आहे, that is NPN transistor. So this arrowhead shows the conventional direction of current. So this is a three terminal device, as earlier we can discuss, that is collector, base and emitter. हा तीन टर्मिनल डिवाइस आहे, जसं आपण याच्या अगोदर पण बघितलेला आहे, आणि हा NPN ट्रान्झिस्टर आहे. ओके, नाउ दिस ट्रान्झिस्टर is connected for the amplification purpose, or ट्रान्झिस्टरचं आपल्याला amplification जर पाहिजे असेल तर आपण मागे डिस्कस केल्याप्रमाणे याचं एमिटर टू बेस जंक्शन हे फॉरवर्ड बायस असायला पाहिजे आणि कलेक्टर टू बेस जंक्शन हे रिव्हर्स बायस असायला पाहिजे. ओके, सो कलेक्टर टू एमिटर कलेक्टर टू बेस रिव्हर्स बायस केव्हा होईल, जेव्हा आपण त्याला सप्लाय त्या पद्धतीनं कनेक्ट करू. फॉरवर्ड बायस म्हणजेच आपण बघितलेलं होतं, फॉरवर्ड बायस मीन्स पी रिजन इज कनेक्टेड टू द पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी and N region will be connected to the negative terminal of battery, that is called as a forward bias. So in this transistor we have to connected one of the battery as well as resistance, that is the limiting resistor as well as load resistance we have connected. So this collector, emitter and base will be connected in a proper mode. म्हणजेच आपल्याला या ट्रान्झिस्टरला प्रॉपर मोड मध्ये कनेक्ट करायचं आहे, ते आपण इथे करू. सो दिस फर्स्ट वी हॅव टू कनेक्ट दॅट बेस टू एमिटर जंक्शन.
पहिल्यांदा आपण बेस टू एमिटर जंक्शनला कनेक्ट करू. सो दिस टर्मिनल इज कनेक्टेड विथ वन रेजिस्टन्स, ज्याला आपण RB म्हणू. ओके, अँड वन पॉवर सप्लाय इज टेकन. दिस इज पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ पॉवर सप्लाय, दिस इज निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ पॉवर सप्लाय. सो दिस VBB बेस सप्लाय असल्यामुळे आपण त्याला नाव दिलं VBB. सो दिस एमिटर, कॉमन एमिटर कशामुळे म्हटलेलं आहे आपण, बिकॉज दॅट एमिटर टर्मिनल इज कॉमन टू इनपुट ॲज वेल ॲज आउटपुट. आउटपुटला पण त्याला कॉमन घ्यायचं आहे. नाउ करंट फ्लो, इफ वी कनेक्टेड ए पॉवर सप्लाय, so that current is flowing, so direction of current is like this because electrons is emitted, so obviously direction of current flow is like this. So this current is IB, हा करंट असेल IB, आणि व्होल्टेज अक्रॉस दिस एमिटर टू बेस, ज्याला आपण VBE ने डिनोट करू, that is base to emitter voltage. Okay, now that is the input. Now this terminal is grounded. Now again output, त्याचं जे आउटपुट टर्मिनल आहे कलेक्टर आणि एमिटर, त्याला आपण एक लोड रेजिस्टन्स कनेक्ट करू RL, that is a load resistance, and supply is connected. Now this supply is connected, that is negative and positive. Okay, now this is the circuit for the common emitter configuration. हे common emitter configuration झालं. Similarly, if we connected positive potential to the collector, why positive potential is connected? Because collector to base junction हा रिव्हर्स असायला पाहिजे. त्याच्यामुळे आपण हा जो आहे हा NPN ट्रान्झिस्टर आहे. सो दिस C, that is collector region, is a N type, base region is a P type, and emitter region is a N type. So this emitter to base junction, if we connected negative terminal to the emitter and positive to the base, means P region will be connected to the positive and N region will be connected to the negative. So obviously this junction is forward bias. हे junction forward bias झालं. तसंच आता कलेक्टर टू बेस हे जंक्शन आपल्याला रिव्हर्स बायस करायचं आहे, म्हणून कलेक्टर हा N टाईप मटेरियल आहे, N टाईप रिजन आहे, आणि त्याच्यामुळे आपण याला पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल दिलेलं आहे, आणि निगेटिव्ह टर्मिनल इज कॉमन टू द एमिटर, एमिटरला कनेक्ट केलेलं आहे. सो एमिटर इज कॉमन टू द आउटपुट ॲज वेल ॲज इनपुट. ओके, नाउ दिस इज द सर्किट फॉर द कॉमन एमिटर configuration. Now by using that circuit, आता जेव्हा आपण ट्रान्झिस्टर घेतो कोणतंही, तर ट्रान्झिस्टर घेतल्यानंतर त्याचं ऑपरेटिंग जे आहे दॅट ऑपरेटिंग व्होल्टेज इज कनेक्टेड ऑर बायस, ज्याला म्हणू आपण बायस पोटेन्शियल आपण इथं कनेक्ट केलेलं आहे. त्याच्याशिवाय हा ट्रान्झिस्टर वर्क करणार नाही किंवा आपल्याला ॲम्प्लिफिकेशन देणार नाही. म्हणजेच जर ॲम्प्लिफिकेशन पाहिजे असेल ट्रान्झिस्टरचं तर आपल्याला त्याला बायस करावं लागतं, जे की आपण इथं केलेलं आहे. दॅट इज एमिटर टू बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस अँड कलेक्टर टू बेस जंक्शन इज रिव्हर्स बायस. सो वी विल गेटिंग ए ॲम्प्लिफिकेशन. आता ॲम्प्लिफिकेशन म्हणजेच DC बायस पहिल्यांदा रिक्वायरमेंट आहे. पहिली कोणती रिक्वायरमेंट आहे, त्याला DC बायसिंग, हे आपण केलं. Now if we given a DC biasing, then input is not applied. आपण इथे no input signal is applied, म्हणजेच AC सिग्नल ज्याचं ॲम्प्लिफिकेशन करायचं आहे ते आपण इथं सध्याच काय केलं आहे, अप्लाय केलेलं नाही. नो इनपुट सिग्नल किंवा नो सिग्नल ज्याला म्हणतो. सो AC सिग्नल इज नॉट अप्लाइड. पण याचा पर्पज जो आहे तो AC सिग्नलचा ॲम्प्लिफिकेशन करण्यासाठी आपण याचा उपयोग करतो. म्हणजेच कॉमन एमिटर ॲम्प्लिफायरचा जो उपयोग होतो तो ॲम्प्लिफिकेशन मेनली पर्पजसाठी होतो. तर आपण या सर्किटला जेव्हा सिनुसायडल वेव्ह देतो, म्हणजे साइन वेव्हचं ॲम्प्लिफिकेशन करतो, किंवा जसं तुम्ही साऊंड सिस्टीम ॲम्प्लिफायर सिस्टीम आपण बघतो.
So if we cannot, the supply is given to the amplifier system, so this sound does not amplify. आपण जो मायक्रोफोन मधून किंवा माईक मधून बोलल्यानंतर लाऊडस्पीकर मध्ये आपल्याला आवाज येतो, तर हे जे एम्प्लिफिकेशन होतं दॅट इज ड्यू टू द सर्किट प्रेझेंट, दॅट इज एम्प्लिफायर सर्किट इज प्रेझेंट बिटवीन दॅट मायक्रोफोन किंवा माईक आणि लाऊडस्पीकर. याच्यामध्ये मायक्रोफोन किंवा माईक आणि लाऊडस्पीकरच्या मध्ये एम्प्लिफायर सर्किट असतं आणि त्याच्यामुळं आपल्याला साऊंडचं एम्प्लिफिकेशन होऊन रिप्रोड्यूस साऊंड आपल्याला मिळतो. बरोबर आहे. सो देअरफॉर इफ वी अप्लाइड द सिनुसायडल वेव्ह, म्हणजेच ऑडिओ सिग्नलचं कन्व्हर्शन करून आपण इलेक्ट्रिकल सिग्नल जर याला दिले, म्हणजे साइन वेव्ह जर इथं दिली, सो like this, that is sine wave is applied. Okay, now this voltage is applied, that is a input voltage. So obviously across this terminal, या टर्मिनलच्या अक्रॉस म्हणजे इथे आपल्याला काय मिळेल, त्याचं एम्प्लिफिकेशन होऊन अशा पद्धतीने, that is 180 फेज डिफरन्स बिटवीन दॅट इनपुट अँड आउटपुट. याचा 180 फेज डिफरन्स असतो आणि हे इनपुट दिल्यानंतर आपल्याला इथे त्याचं एम्प्लिफिकेशन मिळतं. बरोबर आहे. आता हे डीसी लोड लाईन कशासाठी आपण फाइंड आउट करायची? वाय वी कॅन फाइंड आउट द डीसी लोड लाईन. डीसी लोड लाईन कशासाठी आपण फाइंड आउट करतो? व्हॉट इज द पर्पज ऑफ दॅट डीसी लोड लाईन? अँड क्विसेंट पॉइंट. क्विसेंट पॉइंट कशासाठी फाइंड आउट करायचा? बिकॉज इफ वी बायस द ट्रान्झिस्टर, आपण त्याला फक्त बायस केलं आहे, डीसी बायस, पण मेन पर्पज जो आहे तो आहे आपला एम्प्लिफिकेशन करणे, एसी सिग्नलचं एम्प्लिफिकेशन करणे. आणि याच्यासाठी याचा ट्रान्झिस्टर जो आहे दॅट इज ऑपरेटेड इन ए 3 रिजन, दॅट इज इन कट ऑफ मोड, ऍक्टिव्ह मोड अँड सॅच्युरेशन मोड. तर आपण इंटरेस्टेड आहोत ऍक्टिव्ह मोडमध्ये. हा ट्रान्झिस्टर 3 मोडमध्ये ऑपरेट होतो, कट ऑफ, सेकंड इज ऍक्टिव्ह अँड थर्ड इज सॅच्युरेशन, जे आपण त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये बघितलेलं आहे. ही जी कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण होती त्याच्यामध्ये हा इथं सॅच्युरेशन मोडमध्ये, हा जो आहे हा ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये, आणि इथं जो आहे दॅट इज ए कट ऑफ रिजन. अँड देअरफॉर वी आर इंटरेस्टेड इन दॅट ऍक्टिव्ह रिजन, कारण आपल्याला काय मिळवायचं आहे? एम्प्लिफिकेशन मिळवायचं आहे, जे की आपल्याला या रिजन मध्ये मिळतं, ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये मिळतं. जे सॅच्युरेशन रिजन मध्ये किंवा कट ऑफ रिजन, सॅच्युरेशन आणि कट ऑफ रिजन म्हणजेच त्याचे स्विचिंग मोड झाले. स्विच म्हणून वापरायचा असेल तर आपण या मोडमध्ये जातो, त्याच्या सॅच्युरेशन आणि कट ऑफ मध्ये. पण आपल्याला एम्प्लिफायर म्हणून वापरायचा असेल तर ऍक्टिव्ह रिजन हा मोस्ट इम्पॉर्टंट आपल्यासाठी असतो. अँड वी कॅन लोकेट द पॉइंट, म्हणून आपण डीसी लोड लाईन तिथे ड्रॉ करतो, कारण या कॅरेक्टरिस्टिक्स वरती आपल्याला डीसी लोड लाईन फाइंड आउट करून त्याचा ऑप्टिमम पॉइंट कॅल्क्युलेट करायचा आहे, जेणेकरून आपल्याला मॅक्सिमम त्याचं एम्प्लिफिकेशन मिळेल. ओके, सो वी विल कन्सिडर that amplification if we given a sinusoidal wave to the input of that common emitter amplifier, and output will be taken across the 2 terminal, so it will be getting a faithful amplification. याला म्हणतो आपण faithful amplification, means there is no distortion is occur in the circuit, so that this circuit will be amplify the signal properly or faithfully. याला म्हणतो faithful amplification. म्हणजेच सिनुसायडल वेव्ह आपण दिल्यानंतर एम्प्लिफिकेशन जे मिळालं ते ॲज इट इज मिळालं आपल्याला, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, सो इट इज कॉल्ड ॲज अ फेथफुल एम्प्लिफिकेशन. पण जर आपण हा पॉइंट किंवा त्याची लोड लाईन जर बरोबर सेट केली नाही तर याच्यामध्ये डिस्टॉर्शन येतं. आणि डिस्टॉर्शन म्हणजेच काय? याचा काही भाग जो आहे असा, दॅट पोर्शन विल बी ओमिटेड अँड यू विल गेटिंग द आउटपुट इज लाईक दिस. अशा पद्धतीचं आपल्याला त्याचं आउटपुट मिळतं. याला म्हणू आपण
डिस्टॉर्शन, हा जो एवढा भाग आहे बरोबर आहे, सो दिस पोर्शन इज क्लिप ऑफ आणि याला म्हणतो आपण डिस्टॉर्शन. आणि हे केव्हा होतं, जेव्हा आपण या ट्रान्झिस्टरला प्रॉपरली जर बायस केलं नाही, म्हणजेच त्याचा क्यू पॉइंट जर बरोबर सेट केला नाही, तर आपल्याला हे डिस्टॉर्शन मिळतं. आणि त्याच्यामुळं पहिल्यांदा कोणतंही सर्किट घेतल्यानंतर, ट्रान्झिस्टराइज कोणतंही सर्किट असेल तर त्या सर्किटला आपण काय करतो, दॅट इज ऑपरेटिंग पॉइंट इज लोकेटेड, अँड फॉर फाइंड आउट द ऑपरेटिंग पॉइंट वी कॅन ड्रॉ द डीसी लोड लाईन. त्याच्यासाठी आपल्याला डीसी लोड लाईन ड्रॉ करावं लागते. सो वी विल कन्सिडर द सर्किट. हे आपण सर्किट कन्सिडर केलं. नाउ वी कॅन कन्सिडर द आउटपुट लूप फ्रॉम दॅट फॉर फाइंडिंग द 2 पॉइंट. 2 पॉइंट कोणते, डीसी लोड लाईन म्हणजे काय, व्हॉट इज मीन बाय डीसी लोड लाईन, दॅट इज अ स्ट्रेट लाईन जॉईनिंग टू द कट ऑफ अँड सॅच्युरेशन पॉइंट. या 2 पॉइंटला जे लाईन जॉईन करतं त्याला आपण डीसी लोड लाईन असं म्हणतो. सो दॅट इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड आउट द कट ऑफ पॉइंट अँड सॅच्युरेशन पॉइंट. 2 पॉइंट आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहे. तर आपण हे जे सर्किट आहे याला किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ अप्लाय करायचा आहे. तर आपण इथे कन्सिडर करू, हा लूप आहे ए बी, देन दिस टर्मिनल इज सी, okay, D and A. So this loop is A, B, C, D and A. That is called as a closed loop. याला म्हणू आपण closed loop. Okay. So we can consider that A, B, C, D, A. That is a closed loop. हा काय झाला? So we consider this is called a closed loop. हा आहे क्लोज लूप. आणि या क्लोज लूपला आपल्याला इक्वेशन अप्लाय करायचं, किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ अप्लाय करायचा आहे. सो वी कॅन अप्लाय द किर्चॉफ्स, दॅट इज KVL, किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ. सो द व्होल्टेज इक्वेशन इज, द व्होल्टेज इक्वेशन इज for output loop किंवा output closed loop. Now starting from this voltages, now this voltage is called as VCC and this voltage is VBB. Okay, output current is IC, हा current आहे IC. Now we can apply the Kirchhoff's voltage law for that closed loop. Now starting from this point A to, so we are going to negative to positive, that is lower potential to higher potential. तर आपण फर्स्ट इयर मध्ये बघितलेलं होतं की अल्जेब्रिक साइन ऑफ द EMF अँड IR ड्रॉप्स, याच्या साइन कशा घ्यायच्या ते आपण बघितलेलं होतं. सो if we goes from this negative to positive, so taken as positive sign, and therefore we can write this VCC. म्हणून आपण याचा पॉझिटिव्ह साइन घेतलेला आहे VCC चा, starting from this A. So we are going to EMF or voltage, battery potential, negative to positive, so taken as positive sign. Now this current is flowing through that load resistance. या load resistance मधून करंट जो फ्लो होतो आहे तो आहे IC. आता IC ची डायरेक्शन ही IC आहे, ओके, आणि लूपची डायरेक्शन ही अशी आहे, दॅट इज द लूप डायरेक्शन. असा लूप आहे आणि करंटची डायरेक्शन सेम आहे, दॅट इज लूप डायरेक्शन. दोन्हीच्या सारख्या जर डायरेक्शन असतील तर आपण घेतो निगेटिव्ह साइन, मीन्स पोटेन्शियल इज ड्रॉप across this load resistance and therefore we have taken a negative sign, so IC into RL. Now again voltage is drop across the junction, collector to emitter. या जंक्शनच्या अक्रॉस व्होल्टेज ड्रॉप होतं आणि म्हणजेच व्होल्टेज ड्रॉप होतं, म्हणजेच इथं पोटेन्शियल जास्त असेल, इथं कमी असेल, म्हणजेच इथं निगेटिव्ह साइन आणि हे पॉझिटिव्ह साइन. सो टेकन ॲज
sorry, this is positive and this is negative sign, so therefore taken as negative sign, which goes on this positive to negative, so minus VCE is equal to 0. अशा पद्धतीचं आपल्याला या लूपचं इक्वेशन मिळालं, दॅट इज ए क्लोज लूप. Therefore we can write this equation like this IC into RL या टर्मला आपण या साईडला घेऊन गेलो राईट हँड साईडला, सो दॅट इज इक्वल टू VCC minus VCE. ओके, सो दिस टर्म, ही टर्म आपण या साईडला घेऊन गेलो, म्हणून आपल्याला मिळालं IC into RL is equal to VCC minus VCE. Now therefore IC is equal to, म्हणून IC ची व्हॅल्यूज मिळेल आपल्याला IC is equal to VCC divided by RL minus VCE divided by RL. Okay, now this is the equation. Now we are applying a two particular cases. आपण दोन पर्टिक्युलर केसेस इथे अप्लाय करू. फर्स्ट केस, नाउ फर्स्ट केस when IC is equal to 0, when we consider collector current is equal to 0, so it gives if we substituted IC is equal to 0 in that equation, so we will get like this: 0 is equal to VCC divided by RL minus VCE divided by RL. Okay, now इथे वरती लिहितो. Now this VCC divided by RL is equal to VCE divided by RL. Okay, now therefore RL get cancelled and you will getting VCC is equal to VCE. This gives the first point that is called as a cutoff point. हा कोणता आहे? हा मिळाला आपल्याला cutoff point, that is called VCC, or we can write down VCE is equal to VCC. So that is the first point. याला म्हणू आपण cutoff point. That is called as a cutoff point. Now when we are applying a second particular case, आता इथे second आपण apply करू when VCE is equal to 0. So it gives if we applying VCE is equal to 0 in that equation, so VCE is equal to 0 जर apply केला तर आपल्याला इक्वेशन मिळेल. therefore IC is equal to VCC divided by RL, VCC divided by RL. okay, VCC divided by RL हे इक्वेशन आपल्याला मिळेल when we substituted VCE is equal to 0, तर ही टर्म 0 होऊन जाईल, म्हणून IC is equal to VCC divided by RL. तर हा मिळाला आपल्याला दुसरा पॉइंट, याला म्हणू आपण that is called as a saturation point. Okay, so we will consider this point is A and this point is B. Saturation point is B and cutoff point is A. Now the above equation can be written as, या इक्वेशनलाच आपल्याला the above equation can be written as IC is equal to याच इक्वेशनला मी वेगळ्या फॉर्म मध्ये लिहितोय VC divided by RL plus VCC divided by RL. So this is a linear equation. that is equivalent to y is equal to minus mx plus c.
सो दिस इज ए स्ट्रेट लाईन इक्वेशन. हे कोणतं आहे? स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन आहे. y इज इक्वल टू mx प्लस p आपल्याला माहिती आहे. सो देअरफॉर m इज द स्लोप. सो इफ वी कंपेअर दॅट इक्वेशन, c is vcc divided by rl and this mx means this is the x-axis value and this is the y-axis value. So minus 1 upon rl जे आहे तर that is a slope of that line. स्ट्रेट लाईनचा स्लोप जो आहे तर हे इक्वेशन आपण इथं डिराईव्ह केलं. दॅट इज स्लोप इज इक्वल टू मायनस 1 अपॉन rl as well as we can find out the 2 points that is cut off as well as saturation point. हे 2 पॉइंट आपण काढले. ओके, नाउ we can consider the output characteristics. आता हे आपलं कॅल्क्युलेशन झालं. आपण पहिल्या केसमध्ये कट ऑफ पॉइंट फाइंड आउट केला, दुसऱ्या केसमध्ये सॅच्युरेशन पॉइंट आपण फाइंड आउट केला. ओके, नाउ अगेन वी विल ड्रॉ द आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता आपण पुढे आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करू, जे आपण याच्या अगोदर पण काढलेली होती. मी इथे ड्रॉ करतो आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स. सो this is y-axis and this is x-axis. तर x-axis वरती घेतलेला आहे आपण VCE in volt आणि या ॲक्सिस वरती घेतलेला IC that is collector current in milliampere. Okay, now this value is like this, that is 10, 20, 30, 40, 50, 60 like this. Now this voltage that is equal to 1 volt 0, 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt, 6 volt like this. Now for base current is 0, so you will getting like this curve, that is IB is equal to 0 microampere. दुसरी कर्व आपल्याला अशा पद्धतीची मिळालेली होती. तिसरी कर्व अशी मिळेल. आपण हे बघितलेलं होतं आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स. याच्यावरून आपल्याला काय करायचं आहे? आता त्याचा ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करायचा आहे. सो दॅट इज द कर्व, दॅट इज IB इज इक्वल टू आहे 1 मायक्रोएम्पियर. कन्सिडर करू आपण IB इज इक्वल टू 2 मायक्रोएम्पियर. ओके, IB is equal to 3 microampere, IB is equal to 4 microampere, IB is equal to 5 microampere या पद्धतीने. So that is the output characteristics for the common emitter amplifier. Now this voltages, हे voltages कोणते आहे? VCE आहे मी जसं म्हटलं आता, आणि हे व्होल्टेज आहे कलेक्टर करंट आहे IC. सो characteristics across VCE and IC, याची characteristics म्हणजे output characteristics when input is constant, म्हणजे base current constant आपण घेतलं. Now we will find out the 2 points, that is cutoff and saturation point. So this is along y-axis and this VCE is along x-axis. हे दोन जे पॉइंट आपण फाइंड आउट केले तेच पॉइंट कोणते आहे? कट ऑफ आणि सॅच्युरेशन. सो इफ वी कन्सिडर IC when VCE is equal to 0, आपण दोन कंडिशन घेतल्या. when काय VCE is equal to 0 जर घेतलं आपण तर आपल्याला कोणती व्हॅल्यू मिळते? IC दॅट इज द पॉइंट A आपण कन्सिडर करू. हा A पॉइंट आपल्याला मिळतो, ज्याला आपण म्हटलेलं होतं कट ऑफ पॉइंट, दॅट इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू VCC डिवायडेड बाय RL, जो की आपण फाइंड आउट केलेला आहे. हा सॉरी, त्याला आपण काय म्हटलेलं आहे? दॅट इज पॉइंट B, दॅट इज पॉइंट B, saturation point, sorry, that is called as a saturation point. Okay, so IC is equal to VCC divided by RL.
आणि दुसरा पॉइंट मिळतो आपल्याला व्हेन. हा पॉइंट व्हेन IC is equal to 0. When YC is equal to 0, so you will getting this value is equal to VCE is equal to VCC मिळते आपल्याला. ओके, सो द DC लोड लाईन आपण पहिल्यांदाही डिस्कस केलं आहे का DC लोड लाईन म्हणजे काय, दॅट इज अ लाईन जॉईनिंग टू द कट ऑफ अँड सॅच्युरेशन पॉइंट. हा झाला त्याचा सॅच्युरेशन व्हॅल्यूज, बिकॉज IC इज मॅक्सिमम, IC सॅच्युरेशन ज्याला म्हणतो. सो IC सॅच्युरेशन इज नथिंग बट VCC डिवायडेड बाय RL. आणि दुसरी व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली VCE इज इक्वल टू VCC. सो इफ वी जॉईन दिस लाईन, स्केल घेतोय, इफ वी जॉईन द लाईन between that 2 points, these 2 points will be joined together, so you will get in a straight line. So this is called as a DC load line, ज्याला म्हणतो आपण DC load line. Why it is called as a load line? Because we can calculate the load of that circuit by using that slope of that line. या स्लोप वरून आपण आता याचे जी आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ IB ज्या आहे त्या या लाईनला क्रॉस होत आहे. ओके, so you will getting 2 points, that is saturation and cutoff. In between that two, you will getting a intersection of that output characteristics as well as DC load line. आता ही DC load line केव्हा फाइंड आउट करतो आपण, when there is no input signal is given. इनपुट सिग्नल म्हणजे जेव्हा अब्सेन्स असते, अब्सेन्स ऑफ द सिनुसायडल वेव्ह, म्हणजे इनपुट अब्सेंट असताना त्याला आपण सायलेंटही म्हणतो. इनपुट नो सिग्नल इज अप्लाइड, हे आपण पहिल्या सर्किट मध्ये बघितलेलं होतं. when no signal is applied to the terminal, that Q point will be find out. पहिल्यांदा DC लोड लाईन आपल्याला, म्हणून आपण DC लोड लाईन त्याला म्हणतो, कारण AC इथे अप्लाइड करत नाही आपण. सो देअरफॉर दिस सिग्नल इज अब्सेंट, सो वी कॅन फाइंड आउट द कॅरेक्टरिस्टिक्स. तर हा रिजन आहे सॅच्युरेशन रिजन, आपण पहिल्यांदा मागेही बघितलं होतं. आणि हा रिजन आहे कट ऑफ रिजन ट्रान्झिस्टरचा. सो इन बिटवीन दॅट टू आपण इंटरेस्टेड याच्यात आहोत, कशामध्ये, या रिजन मध्ये, बिकॉज दिस इज ए ऍक्टिव्ह रिजन. हा आहे ऍक्टिव्ह रिजन. आता या ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये कुठे कुठे ही लोड लाईन इंटरसेक्ट झाली ते आपण पॉइंट घेऊ. 1 2 3 आणि 4 इथे झाली, 5 या पद्धतीने इथे इंटरसेक्ट झाली. सो इथे इंटरसेक्शन झालं त्याचं. ओके, सो यू विल गेटिंग ए डिफरंट पॉइंट्स. पण हे पॉइंट कुठं घ्यायचे आहे आपल्याला, इन दॅट रिजन, ऍक्टिव्ह रिजन मध्येच घ्यायचे आहे. तर आपण कन्सिडर करू की हा पॉइंट जो आहे तो आहे Q. समजा मी एक सेंटर पॉइंट कन्सिडर करतो. आता 1 2 3 4 5 6 घेतले आपण, 7 घेतले असतं तर सेंटर झालं असतं, पण मी कन्सिडर करतो की हा सेंटर पॉइंट आहे आणि हा पॉइंट Q1 आहे, हा Q2 आहे, हा Q3 आहे, Q4 आहे आणि हा Q5 आहे. म्हणजेच मला वेगवेगळे ऑपरेटिंग पॉइंट इथं मिळाले. सो ऑपरेटिंग पॉइंट कसा डिसाइड होतो, दॅट इज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ दॅट आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स ॲज वेल ॲज लोड लाईनचं जिथं इंटरसेक्शन होतं तो पॉइंट म्हणजेच क्विसेंट पॉइंट. क्विसेंट पॉइंट इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन ऑफ द आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स टू द लोड लाईन. लोड लाईन आणि आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स याचं जे इंटरसेक्शन आहे त्याला क्यू पॉइंट म्हणतो. तर आपल्याला एवढ्या प्रकारचे म्हणजे इतक्या व्हॅल्यूज क्यू पॉइंटच्या मिळाल्या. मग आता इथे आपल्याला कन्फ्युजन होईल की क्यू पॉइंट म्हणजे नेमका कोणता घ्यायचा याच्यामध्ये. तर असा पॉइंट घ्यायचा की लोड लाईनच्या सेंटरला लोकेटेड जो असेल
तो त्याचा क्विसेंट पॉईंट असतो, म्हणजेच ऑपरेटिंग पॉईंट असतो त्या सर्किटचा. सो इफ वी कन्सिडर ए सिंपल वन डायग्राम फॉर द क्विसेंट पॉईंट, मी प्रेझेंटेशनमध्ये दाखवलेली होती तीच डायग्राम इथं मी ड्रॉ करतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. सो दॅट इज ए VCE व्हॅल्यू अँड दिस इज IC इन मिली एम्पियर आणि हे व्होल्टमध्ये. तर इथे मी अशा टाईपच्या आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक ड्रॉ केल्या होत्या आपण, आणि हा पॉईंट आहे A सॅच्युरेशन आणि हा पॉईंट आहे B. ही झाली त्याची लोड लाईन. ओके, ही आहे लोड लाईन आणि ही आहे एक कर्व IB इज इक्वल टू 3 मायक्रो एम्पियर कन्सिडर करू आपण. तर याचं जे इंटरसेक्शन आहे इथं दॅट इज कॉल्ड ॲज ए क्यू पॉईंट. याला म्हणतो आपण क्विसेंट पॉईंट और क्यू पॉईंट और वर्किंग पॉईंट. कोणते कोणते नाव आहे त्याला? क्विसेंट पॉईंट, क्विसेंट पॉईंट किंवा शॉर्ट मध्ये म्हणतो आपण त्याला क्यू पॉईंट किंवा ऑपरेटिंग पॉईंट किंवा सायलेंट पॉईंट. Why it is called as silent point? Because transistor or in the common emitter circuit we cannot apply a input signal. Sinusoidal signal आपण देत नाही, म्हणजे AC सिग्नल हे absent असतात and therefore this circuit is silent and therefore we call as a silent point. आणि हा जो पॉइंट आहे that is located म्हणजेच ऑप्टिमम किंवा चांगल्यात चांगली त्याची पोझिशन जी ज्याला म्हणू आपण ती असते सेंटर ऑफ दॅट लोड लाईन. या सेंटरला किंवा असंही आपण लिहितो त्याला VCC किंवा VCE इज इक्वल टू हाफ ऑफ VCC. ही जे आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज ए पोझिशन ऑफ द क्विसेंट पॉईंट. ही त्याची ऑप्टिमम पोझिशन असते ज्या पोझिशनला आपल्याला कोणतेही सर्किट जे आहे ते मॅक्सिमम अनडिस्टॉर्टेड किंवा फेथफुल ॲम्प्लिफिकेशन त्याचं मिळत असतं. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज ए DC लोड लाईन ॲज वेल ॲज क्विसेंट पॉईंट. नाव इन नेक्स्ट व्हिडिओ we will see this quiescent point that is located at the center, and we can find out also the operating point if we draw the tangent along x-axis as well as y-axis. So you will getting a value of VCEQ म्हणतो आपण या पॉइंटला आणि याला म्हणतो आपण ICQ. So that is the operating point, Q point त्याला म्हणू आपण. एक्स ॲक्सिसला VCEQ आणि वाय ॲक्सिसला ICQ. सो दिस इज कॉल्ड ॲज ए क्विसेंट पॉइंट. इन नेक्स्ट व्हिडिओ वी सी दिस ऑपरेटिंग पॉइंट. आता आपण असं कन्सिडर करू की हा सेंटर आहे क्यू पॉइंट. सो दिस इज अ क्यू पॉइंट ऑफ दॅट सर्किट ऑफ कॉमन एमिटर एम्प्लिफायर. नाउ दिस ऑपरेटिंग पॉइंट इज शिफ्टेड. आता याचं लोकेशन याच लोड लाईनला असते, पण हा इथून शिफ्ट कुठे होत असेल? कट ऑफ पॉइंट कडे होत असेल तर काय होतं? म्हणजेच अनडिस्टॉर्शन किंवा डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्टेड किंवा अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट आपल्याला मिळतं. त्याच्यामध्ये काय फरक पडतो? किंवा आपण हा क्यू पॉइंट शिफ्ट केल्यानंतर म्हणजेच कट ऑफ पॉइंट कडे गेल्यानंतर डिस्टॉर्शन कसं मिळतं आपल्याला किंवा अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट कसं आपल्याला मिळवायचं ते आपण बघू. त्याच्यानंतर हा पॉइंट सॅच्युरेशन कडे गेल्यानंतर काय होतं ते आपण पुढच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये बघू. सो थँक्स टू वॉचिंग दिस व्हिडिओ.